सो हेलो एवरीवन। आज आम आरंभ करवा ओडिशा पीओ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट है कि तुम कहीपर मैथमेटिक्स पीआईक्यू सीरीज है। देखो तुम आउ 2 ରୁ 3 मास पर बोधे ओडिशा पीओ एग्जाम हो तुम एबेठू ही प्रैक्टिस करवा आरंभ कर दियो है। तुम जानी ऑलरेडी सिलेबस कौन कौन तुम पढ़ुची देखो तुम मैथ तो मोर पढ़ुची 35टा मैथ पढ़ुची माने प्रति क्वेश्चन गोटे मार्क लगे माने 35टा क्वेश्चन को 35 मार्क जब तुम भूल कर 0.5 तुम नेगेटिव पे जब तुम 2टा क्वेश्चन भूल कर तुम गोटे मार्क कटिଯିବ। तो जो मैंने भी तो जो मैंने भी कौन एग्जाम प्रथम थर में दौर कि मैथ तांकर वीक अच्छी ताले आमर तो ये यूट्यूब चैनल कोड तुम कौन ये सीरीज केतेटा जो पीआईक्यू सीरीज कि जो प्रैक्टिस सेट 25 ରୁ 30ଟା मोर सेट हम प्रैक्टिस सेट 25 ରୁ 30ଟା हम तुम जब सब जाक प्रैक्टिस सेट करुच ताले तुम मैथ रे वीक थाओ कि प्रथम थर मैथ पढ़ुता ताले तुम आराम 35 ରୁ 35ଟା क्वेश्चन आराम तुम ठीक करके आसपार है। आउ तुमर कौन एटा केवल एटा पीओ एग्जाम पे नुह तुमर सब एग्जाम ओडिसा रो जे कोनोसी एग्जाम वन डे एग्जाम होची सबुर पीओ सीरीज तुमर कौन वन डे एग्जाम जेपरि कौन ओडिशा सीजीएल सीएचएसएल आगर जो आरआई ओडिशा पुलिस सबुर पीओ सीरीज मु आनजी है। तो तुमर एठू प्रैक्टिस करी जाओ जो माने अलग एग्जाम पे प्रिपेयर हो ताके भी एठू प्रैक्टिस करि पारबे है। तो चलो देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन रही फर्स्ट क्वेश्चन करिए। A sum of money double itself in 5 years at simple interest. In how many years will it becomes 4 times? देखो कि सरल सुधर किसी टंका 5 वर्ष 2 गुण हुए केते वर्ष ता 4 गुण हम मनकर पी नामक कौन पैसा एइला पी नामक कौन पैसा है कौन हो जाउची डबल हो जाउची माने कौन हो जाउची 2p हो जाउची केते वर्ष रे टी केते देछि ना 5 इयर्स रे रेट केते हमें जानि नै ए रेट को ने जा परसेंट सेई एका पैसा कौन हो जाउची ना 4 गुण हो जाउची 4p हो जाउची केते वर्ष रे सेई टी ईयर रे हमहु जणा नै बयस केते एठी सिना 5 वर्ष एठी पचारजी केते बयस है मुझे जानी आम मनकर टी टाइम रोज लिख टी है रेट के 8% रेट है से पी नामक पैसा 2 गुण हो 5 वर्ष 8% रेट से पी माने मूलधन कौन हो 4p हो जाऊँगी एटा 2p एटा 4p 4p हो जाऊँगी केते वर्ष रे जना ना केते वर्ष रेट समान से एका रेट ये बाहर कर दे एटा कोन मूलधन एटा कोन अमाउंट पी नामक पैसा 2p हो जाऊँगी माने कोन अमाउंट हो जाऊँगी ताले एसआई केते 2p माइनस p अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू एसआई पी है ताने रेट रो फॉर्मूला कोन एसआई बाय पी इनटू 100/2 एसआई केते बाहला हमर पी मूलधन हमर केते पी इनटू 100/टी रो वैल्यू केते टाइम केते 5 इयर्स एटले 5 इयर्स एटा पी को पी खत्म 5 रो वैल्यू केते 20% ताले रेट रो वैल्यू केते बाहला 20% है एबे सेई पी नामक पैसा कौन हो जाउची 40 हो जाउची टी ईयर रे रेट केते 20% है ये देख एटा मूलधन एटा अमाउंट ताले एसआई केते मिलला 30 है टाइम रे फॉर्मूला कोन टाइम इज इक्वल टू एसआई बाय पी इनटू 100/टी एसआई केते 50 बाय मूलधन केते पी इनटू 100/, टाइम केते टाइम टाइम 50 सॉरी एटा टी बाहर को जेबा आर एटा आर सॉरी आर हमें टी बाहर को जे आर वैल्यू केते 20 पी को पी कटि गला 20 पंचा ऑप्शन सी है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो a train on 150 meter long is running at a speed of 54 kilometer per hour. How much time will it take to cover to cross a pole? 150 मीटर लंबा एक ट्रेन 54 किमी प्रति घंटा बेगर जाऊँगी गोटे खुंटा को अतिक्रमण करने केते समय लगे देख यहाँ हूँ ट्रेन चित्र यहाँ हूँ गोटे ट्रेन चित्र कर बुझे दूसरी यहाँ हूँ गोटे ट्रेन लंबा केते ट्रेन रो 150 मीटर क्वेश्चन है स्पीड केते ट्रेन रो स्पीड केते ना 54 किलोमीटर पर हावर कौन करुच्ची ना गोटे पोल को पास करुच्ची पोल माने कोन इलेक्ट्रिक खुंट कि कौन ये गोटे होइथिबो एठी
ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ପୋଲ नो ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ଏଇ ବୋର୍ଡ କୁ ସେ ପାସ୍ କରୁଛି, ପୋଲକୁ ସେ ପାସ୍ କରୁଛି ହେଲା। ପ୍ରଶସ୍ତି ପୋଲ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟକୁ ପାସ୍ କରୁଛି କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ? ଟି ସେକେଣ୍ଡ। ଏ ଟି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି କିଲୋମିଟର, ଏଇଠି କଣ ଅଛି ମିଟର, ଏଇଠି କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏଇଟା ମିଟର ଅଛି, ଏଇଠି କିଲୋମିଟର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମିଟର କରିବା। ଆରେ ଏଇଠି ମିଟର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ବି ମିଟର କରିବା। ମିଟର କଲେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ଯଦି କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ସାଇଡ ରେ, ଏଇଟା ମଝିରେ ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରିବି, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର କୁ ଆମେ ଯଦି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଗୁଣିଆ ନା କଣ ଗୁଣିଆ ଏଠି ନା ଏଇଠି ଆମେ କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର ଆମେ ଗୁଣିଆ କଣ ନା 5/18 ଗୁଣିଆ। କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର ଯଦି ଆମେ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା କଣ ଗୁଣିଆ 5/18। ଯଦି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଆମେ ଯଦି କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର କୁ ଯିବା କଣ ଗୁଣିଆ ନା 18/5 ହେଲା। 18/5 5/18 କେମିତି ଆସିଲା ଏଇଟା ତମେ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ପଢିଥିବ ହେଲା। ଏଟା କେତେ ଗୁଣିଆ ନା 18/5। ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି, ଏଇଟା ଭିତରୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ। ନା ଏଟା କିଲୋମିଟର ହେଲା ନା, ଏଟା କିଲୋମିଟର ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା ମିଟର ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛେ, ମାନେ ଉପରେ ରହିବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିବ କଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ସାନ ସଂଖ୍ୟା 5, ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିବ 5/18। ଏଟା ହିନ୍ତି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରୁ କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମିଟରଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଉପରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁଣିଆ ମାନେ କଣ ଗୁଣିଆ 18/5 ମାନେ 18ଟା ଗୁଣିଆ। ଯଦି ଉପରେ ରହିଲା 18 ତଳେ ରହିବ 5, 18/5 ବି 18 ଦବ, ତମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରିକ୍। ଏମିତି ବାହାରିଲା, ତମେ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ପଢିବ, ପଢିଥିବ ବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ ପଢିବେ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର ଅଛି ମାନେ 54 ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର କୁ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଯିବା, ତାମାନେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆମେ କଣ ସାନକୁ ଯିବା, ମାନେ କିଲୋମିଟର ଟା ବଡ ସାନକୁ ଯିବା। ସାନକୁ ଗଲେ କଣ କରିବା ନା 5 ଗୁଣିଆ ଉପରେ ତଳେ ଗୁଣିଆ 18, 18 ତିରିକି 54, 15 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଟାଇମ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ। ଲେଖିଦେବି ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ 150 ବାଇ ସ୍ପିଡ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 15 ହେଲା। 10 ସେକେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन कट 1 टू 50 ଭିତରେ କଣ ସମ କେତେ? 1 ଟୁ 50 ଭିତରେ ସମ କେତେ? ମାନେ 1 ମିଶ୍ରଣ 2 ମିଶ୍ରଣ 3 ମିଶ୍ରଣ 4 ମିଶ୍ରଣ 5 ଟୋଟାଲ ମିଶ୍ରଣ 50। 1 ଟୁ 50 ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସମ କେତେ? ତମେ ପଢିଥିବ ଏଇଟା ଏଟିଜିପି ରେ ନା n ହୋଲ ଇନଟୁ n ପ୍ଲସ 1/2 ମାନେ 50 ଇନଟୁ 50 ପ୍ଲସ 1 କେତେ 51/2 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 25, 25 50 125, 25 के 25 ମାନେ କେତେ ଏଠି 25 के 25 କେତେ ହେଲା 1275। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the price of sugar is increased by 20% by what percent should a housewife reduce her consumption so that expenditure remains same? एक्सपेंडिचर कौन हो सेम रहे, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମ ରହିବ। ଯଦି ଚିନିର ଦର 20% ବଢିଯାଏ ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହିଣୀ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମାଇ ବ୍ୟବହାର କମିବ? ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟବହାର କେତେ କମିବ ଦେଖ। ଏଇଠି ଲେଖ ପ୍ରାଇସ୍, ପି ଫର ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇଠି ଲେଖ ଓଲ୍ଡ, ଏଇଠି ଲେଖ ନ୍ୟू, ସରି ଏଇଠି ଲେଖ ନ୍ୟୁ। ଆଗରୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା ମନେକର 100 ଥିଲା, ବଢିଲା କେତେ 120, 20% ବଢିଗଲାନି 120 ହେଇଗଲା। ରେସିଓ ନେଲେ କେତେ 20 50 100, 20 100 120, ପରଟା କାଟିଦିଅ ତଳେ ରଖିଦିଅ 500 ହେଲା। ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ହେଇଗଲା ବଢିଗଲା, ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ହେଇଗଲା ବଢିଗଲା, ତାହେଲେ କନଜମ୍ପସନ କଣ ହବ କମିଯିବ। ଆରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ କନଜମ୍ପସନ କମିଯିବନି। ମନେକର ତମେ 150 ଟଙ୍କାରେ 15 କେଜି ଚାଉଳ ଆଣିଦବ ହେଲା। ଏବେ ଚାଉଳ କଣ ହେଇଗଲା, ଏବେ ହେଇଗଲା କେତେ ଚାଉଳ ମନେକର 160 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତମେ ଆଉ କଣ 1.5 କେଜି ଆଣିବ କି? ତମେ 150 ଟଙ୍କାର ହିଁ ଆଣିବ, କାରଣ ଆରେ ପଇସା ବଜେଟ ବି ବଢିଯିବ ନା ତମର। ମନେକର 150 ଟଙ୍କାରେ ତମେ 15 କେଜି ଚାଉଳ ଆଣିଦବ, ମନେକର ଏବେ ଚାଉଳ 180 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା,
ଆଉ କଣ 1.5 କେଜି ଆଣିବ କି? ଆଉ କଣ 15 କେଜି ଆଣିବ କି? ଆଗରୁ 15 କେଜି ଆଣୁଥିଲ, ଆଉ 15 କେଜି ଆଣିବନି। 15 କେଜି କମି ମାନେ 100 150 ଟଙ୍କାର ହିଁ ଚାଉଳ ଆଣିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି କଣ ରହିଲା? ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା, ତାହେଲେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କଣ ହେଇଯିବ? ଆଗରୁ 6 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲ, ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲ, ଏବେ କଣ କମିଯିବ, ମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। କେତେ କମିଲା? ଏ କମିଲା କାହା ଉପରେ? 6 ଉପରେ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 100। କେତେ? 2 ତିରିକି 6, 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ? 50। ଦେଖ 16 ତିରିକି 48 ମାନେ କେତେ? 16.66। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। The average of 5 consecutive odd number is 25. Find the largest number. 5 consecutive odd number କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଦେଖ x ତାର କା ଆସିବ x+2, x+1 ହବନି କଣ ପାଇଁ ନା? ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନିଅ ହେଲା, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନିଅ ମନେକର 3। ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶେଇବା 4 ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଭେନ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ 2 ମିଶେଇବା 5 ହେଇଯାଉଛି। ତାର କଣ ମିଶେଇବା? 7। ତାର କଣ ମିଶେଇବା? 9। ଏଟା କଣ ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ କଣ ମିଶେଉଛି? ଆମେ 2 2 2 2 ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ 2 2 ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଚାଲିବ, ମାନେ x ତାପରେ x+2 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? x+4 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? x+6। ଏଇଠି କେତେଟା ହେଲା? 1 2 3 4 5 ହେଲା। ତାର କଣ ନା ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ? ଆଭରେଜ ହଉଛି 25। ଆଭରେଜ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ନା ସମ ଅପର ନମ୍ବର ହେଲା। ତାହେଲେ 25 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ନା x ମିଶାଣ x+2 ମିଶାଣ x+4 ମିଶାଣ x+6 ମିଶାଣ x+8 ବାଇ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କେତେ? 5। 25 5 କେତେ? 125 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଯିବ? 1 2 3 4 5। 5x ମିଶାଣ 2 6 12 8 କେତେ? 20। ମାନେ 5x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 105। ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 21 ହେଲା। 21 5 x ଇଜିକାଲ ଟୁ 21। ତାହେଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ କେତେ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋର କେତେ? x+8। ତାହେଲେ x+8 ଇଜିକାଲ ଟୁ 21 ମିଶାଣ 8। ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। The ratio for two number is 3:4, and their sum is 140. Find the larger number. ରେସିଓ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଛି କେତେ? 3:4। ମନେକର ଦିଟା ନମ୍ବର ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବି। ଇଏ 3x ହେଲେ ଇଏ କଣ? 4x ହେଲା। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍, ମାନେ ସମ୍ ମିଶନ କେତେ? 7x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 140। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜର ନମ୍ବର। ଲାର୍ଜର ନମ୍ବର କେତେ? 4x। ତାହେଲେ 140 ହଉଛି 7x ର ଭାଲ୍ୟୁ, ଆମକୁ ଦରକାର କାର 4x ର ଭାଲ୍ୟୁ। x କୁ x କଟିଗଲା, 7 2 ଗୁଣେ 14 20 14 80। ଅପସନ ସି। A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 15 days. ହେଲା, how long will they together to finish work together? ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ, ବି ସେଇ କାମକୁ 15 ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ଦୁହେଁ ମିଶି କାମ କଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଦେଖ କେମିତି କରିବା। ଏ କେତେ କାମ କେତେ ଦିନରେ କାମ କରିବ? 10 ଦିନରେ। ବି କେତେ ଦିନରେ କାମ କରିବ? 15 ଦିନରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଯିବ? ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି? ଟୋଟାଲ ଡେଜ୍ ବା ଟୋଟାଲ ଟାଇମ। ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ଡେଜ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ ହେଲା। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏଲସିଏମ କେତେ ନବା? 30। 10 10 ତିରିକି 30, 15 ଦୁଗୁଣେ 30। ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? 30ଟାକୁ କହନ୍ତି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତମେ ପଢିଥିବ ଏଟା ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଏଫିସିଏନ୍ସି 3। 3 ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କାର? ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 3, ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 2। ଏଟା କହନ୍ତି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଅଫ ଏ ପ୍ଲସ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟୋଟାଲ ଡେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ? 30 ବାଇ ତାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 5 3 ମିଶାଣ 2 6। ଅପସନ ବି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ବି କରିପାରିବା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ କଣ ନା, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଅଫ ଏ ପ୍ଲସ ବି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା, ତା ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା? ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ। ଉପରେ ଗୁଣିବ, ତଳେ ମିଶେଇବ। ଗୁଣିଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ତେଣୁ ଉପରେ ରହିବ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଗୁଣିବ ଉପରେ, ତଳେ ମିଶେଇବ। ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି କେତେ? ନା 10 ଇଣ୍ଟୁ 15 ହେଲା, ବାଇ କେତେ? 10 ମିଶାଣ 15 କେତେ? 25 ହେଲା।
ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା, ପାଞ୍ଚ ଦୁଗୁଣେ, ପାଞ୍ଚ ତିରିଶ, ଦୁଇ ତିରିକି 6, ମାତ୍ର ଦି ଧାଡ଼ିରେ କାମ ଶେଷ। ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଏଚସିଏଫ୍ 12, 18, 24, 12, 18, 24 ର ଏଚସିଏଫ୍ କେତେ? ଏଚସିଏଫ୍ ମାନେ କଣ? ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। 12, 18, 24 କଣ କରିବା? ସିଧା ଫେଡି ଦିଅ। 12 ରୁ 18 ଗଲେ କେତେ? 6, 24 ରୁ 18 ଗଲେ କେତେ? 6, ତାହେଲେ ଏଚସିଏଫ୍ କେତେ ହବ? 6। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। A man, ହେଲା, a man buys an item for 800 and sell it for 1000, that is profit percentage। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 800 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଭ ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଆଗ ଦେଖ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା କିଣିଲେ? 800 ଟଙ୍କା। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ବିକିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 1000 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହେଲା? 800 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ବିକିଲା 1000 ଟଙ୍କାର, ପ୍ରଫିଟ ହେଲା କେତେ? 200। ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 200 ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ମାନେ 800 ଟଙ୍କାରେ ବାହାର କରିବା, ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ବାହାର କରିବା। 200 ବାଇ 800 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 100, ହେଲା। ଯୋଡେ ଶୂନକୁ ଯୋଡେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 2 14, 4 କାଟିଲେ 25। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A car travel at a speed of 60 किलोमीटर पर हावर फॉर 2 hours, फाइंड द डिस्टेंस कौन? 60 किलोमीटर प्रति घंटाରେ କଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲି। ଏତିକି ସ୍ପିଡରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲି, ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦୂରତା କେତେ? ଦୂରତା ମାନେ କଣ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ସ୍ପିଡ ଟୁ ଟାଇମ। ସ୍ପିଡ କେତେ? ସ୍ପିଡ 60 ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ କେତେ? 2 120 किलोमीटर। ऑप्शन सी। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेमी एंड ब्रेथ 500, ହେଲା। ଲେନ୍ଥ କେତେ? 10 ସେମି, ବ୍ରେଥ 5 ସେମି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ମାନେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଲେନ୍ଥ 10 ସେମି ଆଉ ବ୍ରେଥ କେତେ? 5 ସେମି। ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ନା ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 50 ସ୍କୋୟାର ସେମି। ଅପସନ ଏ। 30% ହବ 400। 400 ର 30% କେତେ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द average of first 5 prime numbers। ପ୍ରଥମ 5ଟା ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବରର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି average କେତେ? ପ୍ରଥମ 5ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ବାହାର କର ଆଗ। ପ୍ରଥମ 5ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହବ 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 5, ତାପରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 7, ତାପରେ 9 ହବ ନା? 9 ହବନି, 11, ହେଲା। 2, 3, 5, 7, 11। ଆଭରେଜ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆଭରେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ସମପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲ ସମ ମିଶ হবে। 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 5 କେତେ? 10, 10 17, 17 10 23 ଏକ 28 ବାଇ କେତେଟା? କେତେଟା ନମ୍ବର? 1 2 3 4 5 5। 28 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 56, 5.6। ଅପସନ ଏ, ହେଲା। ଏଟା ମୁଁ କେମିତି କଲି? ଏଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ହରି କେମିତି କଲି ଦେଖ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି 5 ରେ ହରିବ, ତାର 5 ର ଡିଭିଜିବୁଲ ଟ୍ରିକ୍ କଣ? କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତମେ 5 ରେ ହରିବ, ତାକୁ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିକି ଗୋଟେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦେବ। ମାନେ କଣ? 28 କୁ 5 ରେ ହରିଲି, 28 ର ମାନେ କଣ? 28 ର ଡବଲ କଲେ କେତେ ହଉଛି? 28 ଦୁଗୁଣେ 56। ଗୋଟେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦବ, ମାନେ କଣ? 6 କୁ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଦେଇଦବ, 5.6। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମନେକର ନିଅ 61। 61 ବାଇ 5, ତାକୁ କେମିତି ହରିବା? 61 ର ଡବଲ କର, 2 କେ 2, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା? ଗୋଟେ ଶେଷ ଆଡୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦିବ, ମାନେ 2ଟାକୁ ଛାଡିକି ମଝିରେ ଦଶମିକ ଦେଇଦବ, 12.2। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? 5 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଟ୍ରିକ୍। କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ 5.6। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। If 40% of a number is 120, then 120% of a number ଏଟା ସେଇ ନମ୍ବର 120%। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର 20% 120 ହୁଏ, ତେବେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର 120% କେତେ ହେବ? ମନେକର x ସେଇ ନମ୍ବରଟା, ତାର 20% ବାହାର କର। ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 120, ହେଲା। 20 5 100,
ବାର ପଞ୍ଚା x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା 600। ଏବେ 600 ର 120%, 120 ବାଇ 100, 720 ଅପସନ ବି ହେଲା। ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ବି କରିପାରିବା ହେଲା। ଏଟା ଥିଲା ମେଥଡ 1, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ମେଥଡ 1। ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ମେଥଡ 2 ରେ। କେମିତି କରିବା ଦେଖ, 20% ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଇଜ 120, ପୁଣି ସଂଖ୍ୟାର 20% ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 120, ତାମାନେ 120 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 20% ର ଭାଲ୍ୟୁ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁ ବାହାର କରିବା କେତେ 120% ର ଭାଲ୍ୟୁ, ସିଧା ବାହାର କର 120% ର ଭାଲ୍ୟୁ। ପରସେଣ୍ଟ କୁ ପରସେଣ୍ଟ ଖତମ, 2 ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 212 12 କେତେ 72 2720 ଅପସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏଇଠି A is to B 2:3 and B is to C କେତେ 4:5। ଏ ଅନୁପାତ B ଅନୁପାତ C କେତେ? ଦେଖ, ଏଇ ଲେଖ A, ଏଇ ଲେଖ B, ସରି A and B ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ 2, ଇଏ 2 ହେଲେ ଇଏ 3, ତାପରେ କଣ ନା B is to C, ଇଏ କଣ B ଯଦି 4 ହବ C କେତେ ହେଇଯିବ 5। A ଭିତରେ B ର ରେସିଓ କେତେ, A ଆଉ B ର ରେସିଓ କେତେ 2:3 and B ଆଉ C ର ରେସିଓ କେତେ 4:5। ଏଇଠି 3 ଲେଖିଦିଅ, ଏଇଠି 4 ଲେଖିଦିଅ। 5 3 15, 3 ଚଉକୁ 12, 4 2 8, 8 12 15 ଅପସନ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିସିଂ ନମ୍ବର ଅଫ ଦ ସିରିଜ, ଏଟା ପିଲାମାନେ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିରିଜ ର ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏଟା ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଭୁଲ ଆସିଛି ମ୍ୟାଥରେ। The ratio of ages of A and B is 2:5. After 5 years, it becomes 5:6 times age current age. A and B ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଓ କେତେ 4:5, ମନେକର ଏଠି A ଏଠି B ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସିଓ କେତେ ନା 4x, ଇଏ 4x ହେଲା, ଇଏ କେତେ 5x। ଆଫ୍ଟର 5 years, ଆକୁ 5 years ମିଶ, ଆର ବି 5 years ମିଶ, ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ 5:6, ଇଏ 5x ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି 6x ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ଦେଖ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା କଣ କରିବା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି 4 5 x ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 1x, ଏଇଠି ବି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା x। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ଅଛି, ମାନେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ମାନେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଅସମାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନେକର 2x ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 2x କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। କଣ ପାଇଁ ଦେଖ, କଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଭାବ ନିଜେ। ତମେ ମନେକର ତମ ଭାଇଙ୍କଠୁ, ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମନେକର 15 ବର୍ଷ ବଡ ହେଲା, ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କଠୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ, ତମେ ଆଉ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହଉଛି 15 ବର୍ଷ। ତମ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ତମ ବୟସ ଠାରୁ ଫେରିଲେ କେତେ ହବ 15 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ 15 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ 15 ବର୍ଷ, ମାନେ ଯାହା ଗଲେ 10 ବର୍ଷ ତମର ମିଶେଇଲେ, ସେ ଫେରିଲେ, ଯାହା ଗଲେ ବି ତମର ଆଗକୁ ଗଲେ ପଛକୁ ଗଲେ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଅ, 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯାଅ, 10 ବର୍ଷ ମିଡିଲ ରଖ, ମାନେ କେତେ ତମ ଡିଫରେନ୍ସ 5 ବର୍ଷ, କେତେ 15 ବର୍ଷ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ କଣ, ମନେକର ଆଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହିଁ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ସମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ 4x - 5x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 5 ଇୟର୍ସ, ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ 5 ଇୟର୍ସ। ଆମକୁ ଦରକାର 4 ର ଭାଲ୍ୟୁ, ତାହେଲେ 4x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 4 × 5 ଇୟର୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ 20 ଇୟର୍ସ, ଅପସନ B। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, at what rate simple interest will 5,000 × 1,000 into years, କେତେ ହାର ସରଳ ସୁଧରେ 5,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ 1,000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେବ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ 5,000, ଟାଇମ କେତେ 2 ଇୟର୍ସ, ସୁଧ କେତେ ମାନେ ଏସ୍ଆଇ କେତେ 1,000, ରେଟ୍ ବାହାର କରିବା କେମିତି, ବାଇ ଟି, ଏସ୍ଆଇ କେତେ ଆମର ଟି କେତେ 100 ବାଇ ଟି କେତେ 3ଟା ଶୂନକୁ 3ଟା ଶୂନ, 5 ଦୁଗୁଣେ 10 କୁ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଅପସନ ବି ହେଲା। ଏଟା ଡି ଆଡେ ପଳେଇଲା, ଅପସନ ବି। Find the value of the 12.1 square, ମିଶାଣ 13.1 square, କଣ ଦେଇଛି ନା 12.1 ସ୍କୋୟାର, 12.1 ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ 13.1 ସ୍କୋୟାର, କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ମୁଁ ଏମିତି ଲିଖିପାରିବି 121/10 ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସ୍କୋୟାର,
ହେଲା ମିଶ୍ରଣ 131 ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ 10 ର ସ୍କୋୟାର ଏଲସିୟମ ଯିବ 10 ର ସ୍କୋୟାର ଏଟା ରହିବ କେତେ 121 ର ସ୍କୋୟାର ମିଶ୍ରଣ 131 ର ସ୍କୋୟାର ତାର କଣ କରିବା 121 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ 131 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ ମାନେ ସ୍କୋୟାର କେମିତି ବାହାର କରିବ ତମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ମାନେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲରେଡି ତମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ସ୍କୋୟାର କେମିତି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ହେଲା ଏଠି ତ ମୁଁ ବତେଇବିନି ସ୍କୋୟାର କେମିତି କରିବ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ବତଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟରେ କେମିତି ସରି ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେମିତି କରିବ ହେଲା ସ୍କୋୟାର କେମିତି ବାହାର କରିବ କେମିତି କରିବ ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କାଲକୁଲେସନ କରି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ କରିବା डिजिटल सम रे यूज करी केनी करिया बिना स्क्वायर बाहर करी देखो केनी करिया आको डिजिटल सम देखो एटी कत एटी केते अछि 1 2 1 3 2 केते 5 सॉरी 4 2 2 4 4 स्क्वायर केते 16 16 डिजिटल सम केते 16 रो डिजिटल सम केते 7 हला अरे आर डिजिटल सम केते 4 4 स्क्वायर केते 16 16 डिजिटल सम केते 7 तेनो एटी मु डायरेक्ट लिखुची 7 मिश्रण एटा केते हिजो 131 रो डिजिटल सम केते एटा 131 रो सॉरी लिखि गला 131 रो डिजिटल सम केते 131 रो डिजिटल सम केते 5 3 1 4 1 5 5 5 रो स्क्वायर केते 25 25 रो डिजिटल सम केते 7 तारे एठी मु लिखि परबी 7 बाई 10 रो डिजिटल सम केते 1 मिशाण 0 1 1 रो स्क्वायर कले केते आसीबो 1 ताने 7 7 मिसले केते 14 14 रो डिजिटल सम केते 5 एबे ऑप्शन चेक करो जोटा डिजिटल सम 5 होतबो देखो ऑप्शन चेक करो 8 1 9 कटिगला 3 2 5 एटा हेई पारे ହେଲା ଏଟା ହେଇପାରେ ଏବେ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖ 8 1 9 କଟିଗଲା 4 3 7 2 9 ର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ 9 ହଉଛି ଏଇଟା ହବନି 3 2 5 ହେଲା 5 4 9 3 2 5 4 9 9 କଟିଗଲା 2 ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ ହଉଛି 2 ଏଇଟା ବି ହବନି 9 4 3 7 2 9 କଟିଗଲା 1 ରହିଲା ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ 1 କାରଣ ଏଇଟା ବି ହବନି ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ବି କେମିତି ବାହାର କରାହଉଛି ମୁଁ ବି ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ବାହାରିଲା 5 ଆର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 2 ଆର ହିନ୍ଦୀ କେତେ ବାହାରିଲା 9 ଆର ବାହାରିଲା 1 ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ 5 ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହେଲା ବିନା ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଏଟା କରିଦେଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା an article is sold for 240 at a loss of 20% find its cost price 240 ଟଙ୍କାରେ କଣ ବିକା ହେଇଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 240 ଟଙ୍କା ଏହାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 240 ଟଙ୍କା 240 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଛି 20% ଲସ୍ କରିକି ବିକା ହେଇଛି ମାନେ 20% ଲସ୍ ରେ ବିକା ହେଇଛି ମାନେ କଣ 80% ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦରକାର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତାହେଲେ ସିଟି ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ ଇଣ୍ଟୁ 100% परसेंट को परसेंट तक काटिदब 8 3 की 24 300 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाइप ए कैन फिल पाइप ए फिल्स a tank in 6 पाइप बी in 8 years together they fill in ସେମାନେ ଏକତ୍ର କେତେ ସମୟରେ କଣ ପାଇପ୍ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିକୁ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଇପ୍ ବି 8 ଘଣ୍ଟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଉଭୟ ମିଶି କେତେ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏମିତି ଲେଖ ଏ 6 ଘଣ୍ଟା ବି 8 ଘଣ୍ଟା 6 8 ର ଏଲସିଏମ କେତେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଡେଜ୍ ହେଲା 6 8 ର ଏଲସିଏମ କେତେ 24 6 14 24 8 3 24 ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ତାର ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଏଫ ଏ ପ୍ଲସ ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ୱାର୍କ ଅପନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ୱାର୍କ 24 ବାଇ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ 4 3 7 ଏଟା ହଲେ କେତେ ହବ 24 ହରଣ 7 କୁ ସିଧା ହବ 7 3 21 7 ଚଉକ 28 ହବନି 4 ବେ ଗଲେ କେତେ 3 10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ 0 7 ଚଉକ 28 3.4 ଆୱାର୍ସ ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ ବି ମେଥଡ 2 ରେ ଟୁରେ ଦେଖିବା ନା ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ ବି ହବ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବ ତାପରେ କଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବ ତାପରେ ତଳେ ମିଶେଇବ ଏ ଗୁଣ 6 ଇଣ୍ଟୁ 8 ବାଇ 6 ମିଶାଣ 8 ହେଲା ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ 6 ବି ର ଭ୍ୟାଲୁ 8 6 ଇଣ୍ଟୁ 8 ବାଇ 6 ମିଶାଣ 8 8 6 ଟା କେତେ 48 ବାଇ କେତେ 6 8 କେତେ 14 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 7 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 24 24 ବାଇ 7 ବାହାରିଥିଲା ଏଇଠି ବି 24 ବାଇ 7 ବାହାରିଲା ଅପସନ କୋଉଟା 3.4 ଆୱାର୍ସ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବେ A mixture contains milk and water in the ratio 7:3 total quantity କେତେ 40 ଲିଟର
ୱାଟର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଦେଖ, ଏଇଠି ଲେଖ ମିଲ୍କ, ଏଇଠି ହଉଛି ୱାଟର। ମିଲ୍କ କେତେ? 7 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ୱାଟର କେତେ? 3 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ କେତେ? ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ କେତେ? 10 ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 40। 40 ଲିଟର ବା। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ 7 ୟୁନିଟ୍ ମିଲ୍କ ଅଛି, ମାନେ 7 ୟୁନିଟ୍ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଆଉ 3 ୟୁନିଟ୍ ପାଣି ଅଛି। ଟୋଟାଲ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି? 10 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। 10 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 40 ଲିଟର। ହେଲା, 10 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 40 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ? ଫାଇଣ୍ଡ ୱାଟର। ୱାଟର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 3। 40 ହଉଛି 10 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ। ଆମକୁ ଦରକାର 3 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ। ହେଲା, ୟୁ କତ? 10 କେତେ? 12। 12 ଲିଟର ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି। Next question देखिए, question number 23. If it two coins are tossed simultaneously, एकत्र ଏକାଥରକେ ଯଦି ଆମେ କଣ ଯଦି ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଏ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଡ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦୁଇଟି କଏନ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କଏନ ଏକାଥରକେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛାଡିକି ଗୋଟେ, ଏମିତି ହଉ କିମ୍ବା ଯେମିତି ହଉ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଟସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଆସିବ? ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଚାପ୍ଟର ପଢିଥିବ, ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ ତମର କେତେ ଆସିବ? କେତେ ଆସିବ ନା, ପ୍ରଥମ କଏନ୍ ଏଚ୍ ଆସିପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ କଏନ୍ ଏଚ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କଏନ୍ ଏଚ୍ ଆସିପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ କଏନ୍ ଟେଲ୍ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଥମ କଏନ୍ ଟେଲ୍ ଆସିପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ କଏନ୍ ଟେଲ୍ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଥମ କଏନ୍ ଟେଲ୍ ଆସିପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ କଏନ୍ ହେଡ୍ ଆସିପାରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସାମ୍ପୁଲ ସ୍ପେସ୍ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ହେଲା? 4ଟା। 1 2 3 4, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 4। ତାର probability of getting two head, ତାହେଲେ P of HH, ଦିଟା ହେଡ୍ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି, ଏଇଥିରେ ଦିଟା ହେଡ୍ ଅଛି। P of HH is equal to କେତେ? 1 ବାଇ କେତେ? 1 2 3 4। 4, ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ। ପେଣ୍ଟାଗନ କେତେ ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ? ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ପେଣ୍ଟାଗନ ମାନେ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ମିଶାଣ ଫଳ ଯାକ, ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? ପେଣ୍ଟାଗନ ଆଗ ଚିତ୍ର କର, ଦେଖ ପେଣ୍ଟାଗନ ଚିତ୍ର କେମିତି ହଉଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପେଣ୍ଟାଗନ। ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପର କରିଥିବ ତମ ପେଣ୍ଟାଗନ। ଘର ଫର କଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଥର ପିଲାଦିନ ଘର କରୁଥିଲେ ଡ୍ରଇଂରେ ପେଣ୍ଟାଗନ। ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି? ପେଣ୍ଟାଗନ। 5ଟା ବାହୁ, 1 2 1 2 4 4 5। ହେଲା, ତାର କଣ ଦେଇଛି? ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ସମ୍ କେତେ? ଏଇଟା ମିଶାଣ ଏଇଟା, ମିଶାଣ ଏଇଟା, ମିଶାଣ ଏଇଟା, ମିଶାଣ ଏଇଟା, ତାର ସମ୍ କେତେ? କେତେ ହବ? କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଦେଖ, ପେଣ୍ଟାଗନ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ। ଆଗ ଲେଖି ଦଉଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ପଲିଗନ ଅଫ୍ ଏନ୍ ସାଇଡେଡ ପଲିଗନ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏନ୍ ସାଇଡେଡ ପଲିଗନ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ 2। ହେଲା, ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି? ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି? ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏନ୍ ସାଇଡେଡ ପଲିଗନ କେତେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏନ୍ ସାଇଡେଡ ପଲିଗନ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ 2। ହେଲା, ଏବେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ପଞ୍ଚଭୁଜ। ପଞ୍ଚଭୁଜ ଦେଇଛି ମାନେ ପେଣ୍ଟାଗନ, ମାନେ 5ଟା ବାହୁ। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ଏବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବାହାର, ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍। ଏନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 5। ଏନ୍ ସାଇଡେଡ ପଲିଗନ ବୋଲି ଆମେ n-2 ଲେଖିଲେ। ଏଇଠି ବାହୁ କେତେ? ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? 5ଟା। ପେଣ୍ଟାଗନ ବା ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? 5ଟା। 5 ମାଇନସ 2 3 5 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, 25% ହବ 25% ହବ 100, ମାନେ 100ର 25% 25% କେତେ? ଏଇଠି ଲେଖା ତ 100, ତାର 25% 25/100, ତାର 25% 25/100।
25 ଚଉକୁ 100 ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି 6 ଚଉକୁ 24 ଏଠି ଗୁଣ। ଏଟା ହରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ଗୁଣି ଦେବେ। 6 ଚଉକୁ 24 ମାନେ କେତେ ହବ? 6 ପଏଣ୍ଟ। Next question देखिए. A boy goes to school at 3 किलोमीटर per hour and returns at 2 किलोमीटर per hour. 2 किलोमीटर per hour. Average speed କେତେ? ଜଣେ ବାଳକ 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ 2 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଫେରେ। ତାହେଲେ ଆଭରେଜ ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ? ଦେଖ ଏଇଠି ମନେକର, ଏଇଠି ପିଲାଟା, ଏଇଠି ଏଇଠି ପିଲାଟା ମାନେ ଏଇଟା ତା ଘର, ଏଇଟା ମନେକର ହାଉସ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସ୍କୁଲ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ହାଉସ, ଏଇଠି ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ସେ ଯାଉଛି କେତେ? 3 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ପିଡରେ। ଫେରୁଛି କେତେ? ଯାଉଛି କେତେ? 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ, ମାନେ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିବ, ନହେଲେ କଣ ମାଡ ଖାଇବ। ଆରେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିବ, ନହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଥିବ ଯେ ଏତେ ସ୍ପିଡ 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି। ଆସିଲେ ଆସି କେତେ ଆସୁଛି ନା 2 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ। ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହେଲା, ଆସୁଛି କେତେ? 2 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ? ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ହାଉସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ଘର ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? ସମାନେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ? ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥ, ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମ୍ ତାହେଲେ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ S1 S2 ବାଇ S1 ମିଶାଣ S2 ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ ର ଫର୍ମୁଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ରହିବ। ଏଠି ଘରଠୁ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଯାକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ପିଡ କେତେ? S1 3 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 2 ବାଇ S1 ମିଶାଣ S2 କେତେ? 5। 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 12 ବାଇ 5, 12 ଦୁଗୁଣେ 24 କେତେ? 2.4 କିଲୋମିଟର। ऑप्शन ए। The next question देखिए, question number 27. The area of a circle is 154 square centimeter. Find its radius. ତାର radius ଟା କେତେ? ଏରିଆ ଅଫ ସର୍କଲ ସୂତ୍ର କଣ? ଏରିଆ ଅଫ ସର୍କଲ ତମେ ପଢିଥିବ। ଏରିଆ ଅଫ, ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ସର୍କଲ କେତେ? ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 154। ତାମାନେ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 154। 22 7 154, ତାହେଲେ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 7 ଗୁଣନ 7, ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? 7। ଅପସନ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଚସିଏଫ ଅଫ 1/2 3/4 5/6। ଏତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଏଚସିଏଫ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଏଚସିଏଫ। ଏଲସିଏମ ତମେ ପଢିଥିବ। ଏଚସିଏଫ হবে ଫ୍ରାକ୍ସନ, ତମେ ପଢିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କିମ୍ବା ଭଗ୍ନାଂଶର ଏଚସିଏଫ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ନା ଦେଖ, ଏଚସିଏଫ ଅଫ 1/2 3/4 5/6, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଚସିଏଫ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯେତେବେଳେ ଏଚସିଏଫ ବାହାର କରିବା, କେମିତି ବାହାର କରିବା? ନାଇଁ ଦେଖ, ଉପର ସଂଖ୍ୟାର ଏଚସିଏଫ ବାହାର କରିବା, ମାନେ 1 3 5 ର ଏଚସିଏଫ ବାହାର କରିବା। ତଳ ସଂଖ୍ୟାର ଏଲସିଏମ ବାହାର କରିବା, ମାନେ କଣ ନା ଏଚସିଏଫ ଅଫ, କାରଣ 1 3 5 ଉପର ସଂଖ୍ୟାର ଏଚସିଏଫ ବାଇ ତଳ ସଂଖ୍ୟାର ଏଲସିଏମ ଅଫ 2 4 6 2 ହେଲା। ଏଚସିଏଫ ମାନେ କଣ? ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଥିରେ କଣ କମନ ଆସୁଛି? 1। 1 ସବୁଥିରୁ କମନ ଆସୁଛି, ମାନେ ତଳେ ରହିବ 1 ବାଇ ଏଲସିଏମ କେତେ? ଦେଖ 2 4 6 ର ଏଲସିଏମ କେତେ ହବ? 12। ଅପସନ କୋଉଟା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବି। Which of the following is divisible by 9? ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଛି 9 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ ହେଲା। 9 ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ? 9 ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ? ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ ରେ ତମେ ପଢିଥିବ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ। 9 ଦ୍ଵାରା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି? ଯୋଉଟା ତାର ଡିଜିଟାଲ ସମ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଡିଜିଟାଲ ସମ 9 ହଉଥିବ କିମ୍ବା 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ହେଲା, 9 ହଉଥିବ, ଡିଜିଟାଲ ସମ ଯଦି 9 ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଯାକ ମିଶ। ମନେକର ସଂଖ୍ୟା 1 ନିଅ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିକି କରୁଛି। ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ a। a a କୁ ଆଗ ମିଶ। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5।
ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଏ କେତେ ହେଲା, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 ଏକ କେତେ, 15 ହେଲେ କେତେ 6, আর ডিজিটাল ସମ୍ କେତେ 6, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ହବନି। 9 ହଉଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଥିବା ଦରକାର, ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ଟା ତାର 6 ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବନି। ଏଇଟା ଯଦି 9 ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହବନି। ଅପସନ ବି କୁ ନିଅ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଅପସନ ବି କୁ ନିଅ। ଅପସନ ବି କଣ ଦେଇଛି, 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ କେତେ 6 ମିଶା হবে। 3 2 5 ହେଲା, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 କେତେ 14 6 20, ମାନେ କେତେ ହଉଛି 2, 20 ର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହବନି। ଅପସନ ବି ବି ହବନି, ଅପସନ ଏ ବି ହବନି। ତାହେଲେ କଣ ଦେଖିବା, ଅପସନ ସି କୁ ଚେକ୍ କର। ଅପସନ ସି କୁ ଚେକ୍ କର। 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ କେତେ 8 ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ 5 4 9 ହେଲା, 5 4 9 6 15, 15 7 କେତେ 22, 22 8 କେତେ 30, କେତେ ଆସୁଛି 3, 30 ର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ 3 ଆସୁଛି। 3 ତ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି, ଏଇଟା ବି ହବନି। ତାହେଲେ ଡି ଟା ଚେକ୍ କରାହବ ହେଲା। ଏବେ ଡି ଟା ଚେକ୍ କରିବା। ଡି ଟା ଚେକ୍ କର, କଣ ଦେଇଛି ନା 5 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 1 ହେଲା। ଚେକ୍ କର ଏବେ। 5 6 5 11 ହେଲା, 6 5 11, 11 7 ମିଶାଇଲେ କେତେ 18, 18 9 କେତେ 27, 8 17 27, 27 ମାନେ କେତେ 9, 27 ର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ 9, ତାହେଲେ 9 ବାହାରିଲା ମାନେ କଣ, 9ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ, ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ ହବ, ଡି ହବ। 9 ହବ କିମ୍ବା 27 ବାହାରେ 27 ଟା ବି 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଡି। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8, फाइंड फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 10टा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम, तार सीपी इंटू 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8, ताहले एसपी बाई सीपी केते हो 10 कम ना। देखो एटा मन रख, एसपी रो वैल्यू 10 कम हो, देखो मन रखि एटा ନିଜର ସବୁବେଳେ କଣ, ନିଜ ଘର ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଖାଇବା ହେଲା, ନିଜର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନିଜର ସବୁବେଳେ କିଛି ପସନ୍ଦ ହଉନଥିବ। ସବୁବେଳେ ପଡିଶା ଲୋକ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ପଡିଶା ଘର ଖାଇବା, ପଡିଶା ଘର ଅନ୍ୟ କିଛି, ସବୁବେଳେ ପଡିଶାର ନିନ୍ଦା, ପଡିଶାର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏସପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 10 ହେଲା। କେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ। ଏସପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 10, ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ 8, ତାହେଲେ ସେ ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା 8, ଏସପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 10, ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହେଲା 2, କା ଉପରେ 8 ଉପରେ 8 ଇଣ୍ଟୁ 100, 2 ଚଉକୁ 8, 4 ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 25%, ଅପସନ ସି। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, डिवाइड 1200 बिटवीन ए एंड बी, केते रेशियो केते 5:7, फाइंड द ए शेयर। ए ର शेयर କେते, ତାହେଲେ ए ର ଭାଗ କେତେ ପଇଲା 5 यूनिट, ଆଉ बी ର ଭାଗ କେତେ 7 यूनिट। ए ର ଭାଗ ए କେତେ ନବ 5 यूनिट ର ଭାଗ ନବ, ଆଉ बी କେତେ ନବ 7 यूनिट ନବ। ଟୋଟାଲ କେତେ यूनिट 12 यूनिट। 12 यूनिट ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 1200, ତାହେଲେ 1 यूनिट ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 100। ଏ କେତେ ନବ 5 यूनिट, ତାହେଲେ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 100 ଇଣ୍ଟୁ 5 500। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 मेन ହେଲା, 12 ଜଣ ମଣିଷ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 10 ଡେଜ। 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ କଲେ, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 8 ଦିନରେ କରିବେ। ଦେଖ 12 ଜଣ ମେନ୍ 10 ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। କେତେ ଜଣ ମେନ୍ ଏକ୍ସ ମେନ୍ କେତେ ଦିନ କାମ କରିବେ 8 ଦିନରେ କାମ କରିବେ। 12 ଜଣ ମେନ୍ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯଦି 10 ଦିନ ଶେଷ କରିବେ, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଦରକାର ଏକ୍ସ ମେନ୍ ଦରକାର 8 ଦିନ ଶେଷ କରିବାକୁ। ଦେଖ 12 ଦଶା 120, 120 କୁ ଯଦି 8 ରେ କଟିବ କେତେ ହେଇଯିବ 15, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 15, ଅପସନ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कन्वर्ट 0.05 इंटू परसेंटेज। 0.05 को आम परसेंटेज कन्वर्ट करिए। 0.05 को आम कौन लिखा 5 बाई 10 पर केतटा संख्या अच्छी, दुटा संख्या छाड़ी अच्छी, माने 5 बाई 100 इंटू 100। परसेंट माने कौन करिया, माने कौन संख्या यदि परसेंट रे कन्वर्ट करिया कौन करिया ना संख्याटा को 100 रे गुणिबा।
ତାହେଲେ 100 କୁ 100 କଟମ, ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆଭରେଜ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ 10 ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ 10ଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆଭରେଜ କେତେ? ପ୍ରଥମ 10ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି କେତେ? ହେଲା, ତମର ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତମର ଇଏରେ କେତେଟା 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି, ପ୍ରତି ସେକ୍ସନରେ ଆମେ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ କରିବୁ। ହେଲା, 20 ରୁ 25ଟା ସେକ୍ସନ ହବ, କି 25 ରୁ 30ଟା ସେକ୍ସନ ହବ, ପ୍ରତି ସେକ୍ସନରେ ଆମେ 35ଟା ଲାଗି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ଯେହେତୁ ତମର ପିଓରେ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି। ହେଲା, ତମର ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖିବା ତମର କଣ ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଏବେ। ଆଭରେଜ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ଇଜ ଫାଷ୍ଟ ଇଭେନ୍, ପ୍ରଥମ 10ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି କେତେ? ପ୍ରଥମ 10ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କଣ? 2, ତାପରେ 4, 6, 8, 10, ଏମିତି ହେଇ 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 10ଟା। 10ଟା ମାନେ କେତେ ନା 20ଟା ଯାକେ ଯିବ। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ? ଏମାନଙ୍କର କଣ ଆଭରେଜ କେତେ? ଆଭରେଜ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସାଇଡରେ, ସମ ଅପନ ନମ୍ବର। ହେଲା, ଏ ବାହାର କରିବା, ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା। ଚାଲ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ 2 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 6 8 10 ମିଶାଣ 12 13, ସରି 13 ହବନି, 14 14 16 ଏମିତି ହେଇ 20 ଯାକେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ, ମାନେ କେମିତି କରିବା ନା 2 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 10 ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ମିଶାଣ 20 ଯାକେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ। ବାଇ କେତେ? ବାଇ 10ଟା, 10ଟା ନମ୍ବର 10ଟା, ବାଇ 10। ଏବେ କଣ କରିବା ଦେଖ, 2 ଆଉ କମନ ନେଇଯିବ ଗୋଟେ, 1 ମିଶାଣ 2, 2ଟା କମନ ନେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଟା 1, ଏଟା 2 ହେଇଯିବ, ଏଟା 3 ହେଇଯିବ, ଏଟା 4 ହେଇଯିବ, 4 ହେଇଯିବ, ଏଠି 5 ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇ କଣ ଆସିବ 10 ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ, ବାଇ 10। 2ରେ କାଢିଲେ କେତେ? 5, 1 2, ସରି ଏଟା 3 ବି ଗୋଟେ ହବ। ହେଲା, 2 3 6 ବା ଗୋଟେ 3 ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ଏମିତି ହେଇ 10 ସାଙ୍ଗେ ଯିବ। ତାହେଲେ ଆକୁ ମିଶେଇବା ଏବେ, 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ 10 ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇବା। କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ଏଇଟା କେମିତି ମିଶେଇବା? ଏଟା କଣ ମିଶେଇବା? 10 ଇଣ୍ଟୁ 11 n ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ 1/2, କେତେ? 55। ତାହେଲେ ଉପରେ ଲେଖିବି 55 ବାଇ 5, 11, ଅପସନ ବି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 35, ଫାଇଣ୍ଡ ସିଆଇ ଅନ୍ 1000, ସିଆଇ ର 1000, 1000 ର ସିଆଇ କେତେ ହବ? ହେଲା, 10%, ରେଟ୍ ହଉଛି 10%, ଟାଇମ ହଉଛି 2 years, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା ଆନୁଆଲ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି, ତାର 1000 ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଏଠି? ରେଟ୍ କେତେ? 10%। ଟାଇମ କେତେ ନା 2 years। ରେଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସିଭ ଲେଖିବା, ସକ୍ସେସିଭ କେମିତି ନା a ପ୍ଲସ b ମିଶାଣ ଏ ବି ବାଇ 100। ଏଟା କଣ ସକ୍ସେସିଭ, ମାନେ 10 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 ବାଇ 100। କଟିଗଲା, 10 10 20, 20 ମିଶାଣ କେତେ? 21, 21%, 21%। ତାମାନେ 1000 ର ଏଠି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ସିଆଇ ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ? ଇଜିକାଲ ଟୁ 1000 ଇଣ୍ଟୁ 21%, 21 ବାଇ 100, 210, ଅପସନ ବି। ତମ ଏତିକି ଥିଲା ତମର କଣ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଡାଉଟ ରହିଲା, ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପର କ୍ଲାସ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା। ହେଲା, ତ କଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଣ ସରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦବ, କାରଣ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏବେ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ।